So when we sum up the scoring from the etiology, clinical presentation, and imaging, there are certain situations where, regardless of the scoring system, we should go for urgent surgical management, which is shown in the red box. That is type A aortic dissection, ventricular free wall rupture after an acute MI, severe recent chest trauma, and iatrogenic hemopericardium when the bleeding cannot be controlled percutaneously. These are the conditions where whatever the scoring is, we should go for surgical management. Other than these conditions, but if the score is more than or equal 6, then we should go for urgent pericardiocentesis. So what are the equipments needed? The essential equipments needed: syringe, which is 10 or 50 ml, 18 nong needle, pigtail catheter, guider, dilator, scalpel with blade, and also draping paper, and monitoring system is must with ECG leads, pulse oximeter, etc. So going on the procedure, prior to procedure, we should use echocardiogram or ultrasound to identify the fluid location and also the size of the pericardial effusion. And if there is any coagulation, patients who are receiving anticoagulant should be discontinued prior to the procedure. And we might need to raise the blood pressure until the pericardiocentesis is performed. So informed consent should be taken, and patient should be monitored of his heart rate, blood pressure, and oxygen saturation throughout the procedure, and ECG monitoring is necessary. Worsening hemodynamics or falling oxygenation should alert the possibility of a procedural complication. Even frequent ectopy may result from irritation of the myocardium, indicating impending perforation of a cardiac chamber. There are some advantages and disadvantages of these procedures. In case of subcostal approach, there are less risk of pleural puncture or pneumothorax, and safest during emergency situation. Even a blind approach where ultrasound is not available, subcostal approach is safer. But there are higher risks of injuring the right coronary artery and right ventricle. And if the right ventricle wall is injured, it is less likely to seal off, leading to surgical intervention. And also high risk of injury to the liver and colons. In case of apical approach, there is less possibility of injuring the adjacent organs and easy to perform, but higher risk of injuring the left ventricle wall with higher risk of ventricular fibrillation. And in parasternal approach, the merits are less likelihood of puncturing the pleura or lung, but higher risk of injury to the internal thoracic artery, and also to cause pneumothorax, higher risk of causing pneumothorax than subcostal approach. So we usually do the subcostal subxiphoid approach. The patient should be kept in propped up position at about 45-degree angle, and after proper draping, skin made 1 to 2 centimeter below the costal margin, just left to the xiphoid process. Needle path towards the post.
আসছে নাকি এখন? শোনা যায় কিছু? হ্যালো হ্যাঁ ভাইয়া, শোনা যাচ্ছে। স্যার, শোনা যাচ্ছে? আচ্ছা, সরি, মনে হয় ছুটে গেছিল একবার। Okay, sorry for the inconvenience. So, echocardiography from subxified window confirm the optimal direction and depth below the skin, and posterior effusions for patient with body habitus, apical or low puncture site are alternatives we have discussed. In case of pneumothorax, since echocardiography does not image through air, and to avoid the pneumothorax, sites with significant intervening lung should be excluded. In care should be taken in parasternal approach to avoid the internal mammary artery we have discussed, and also the neurovascular bundle at the lower margin of each rib. Then skin is and subcutaneous tissues are infiltrated with local anesthetic with a small gauze needle along the proposed path of entry using a 5 to 8 centimeter 18 gauge needle attached to a 10 ml syringe filled with saline or lidocaine and inserted following the echo-determined trajectory. Just beside the echocardiography probe, as the needle is advanced, the syringe is alternatively aspirated, which is with negative suction, to determine the pericardial space entry and injected to deliver more anesthesia along the route. A 3-way stopcock can be used to connect a pressure manifold. এটা usually আমরা fluoroscopy guided করে থাকি to monitor pressure. And this is a picture where ECG guided approach is taken. The ECG monitoring of the needle can be done by attaching its shaft to V1 lead of the ECG system with an alligator clip, where we record the ST segment from the needle. Usually during advancement, ST segment should be isoelectric, but dramatic elevation of the ST segment appears if the needle contacts the right ventricular epicardium. Then, whenever we get ST elevation, the needle should be withdrawn slightly or to minimize the chance of RV puncture or laceration. So with the help of echocardiography, when the needle enters the pericardial space, a distinct pop is felt and it is possible to aspirate fluid. Here the picture has shown that the needle has advanced into the pericardial space. Okay. The entry of the pericardial space can be confirmed by injection of agitated saline echo contrast. If there is air bubble seen in the pericardial space, then it is confirmed that it has gone into the pericardial space. But if the air bubble is seen into the cardiac chambers, then perforation has occurred. Then we have to withdraw the needle immediately. This is a picture of fluoroscopy guided pericardial aspiration. Here the guider has shown that it has wrapped around the path of the heart. Then an 8F dilator, when we have gone into the pericardial space, then
we will remove the syringe, keeping the needle in place, and insert the guide wire along the needle and withdraw the needle, keeping the guide wire in place. Then a dilator is introduced over the guide wire, followed by drainage catheter, and which is a pigtail catheter. Usually we use pigtail catheter with side holes. And we will attach a 50 ml syringe and three-way stopcock to the drainage catheter and connecting an extension tube from the other port of the three-way stopcock to the drainage bag or vacuum bottle. And this allows fluid to be aspirated into the syringe and transferred to the bottle. And removal of 50 ml fluid is sufficient to relieve tamponade and improve the hemodynamics. Occasionally, we can dry tap the effusion, and patient can experience pericardial pain. Then, in these cases, parenteral narcotic analgesics and benzodiazepines can be administered. And if the pain is severe, 50 ml of pericardial fluid, sterile saline, or 10 to 20 ml of 1% Xylocaine can be reintroduced to help ease the pain. We then sew the drainage catheter in place attached to a sterile fluid path to allow the post-procedure nursing staff to periodically attempt the additional aspiration, and sterility must be tightly maintained throughout the procedure. In case of large effusion, catheter is removed when the drainage has decreased to less than 25 to 50 ml per 24 hours, and there is no echocardiographic evidence of reaccumulation of fluid. Periodic echocardiographic reassessment of fluid reaccumulation should be performed, and larger effusions may benefit from slightly more prolonged drainage, but more than 48-hour dwell time should be avoided to reduce the risk of infection. So, a common problem is during aspiration of pericardial fluid, bloody pericardial fluid comes out. So, it is difficult to decide whether it is due to the blood is due to chamber perforation or from the pericardial space. So, a few milliliters of aspirate can be placed on a gauze pad. Classically, if the fluid coagulates, it is from chamber perforation. And conversely, if the fluid spreads out on the gauze, forming a pinkish halo, it suggests an intrapericardial origin. And in reality, effusion caused by cardiac rupture, dissection, or ongoing bleeding into the pericardial space may clot upon aspiration. And this fluid should be sent for hematocrit to confirm that it is blood, and cardiothoracic surgery consultation should take place immediately. What are the complications? Inadvertent puncture of a cardiac vessel, right ventricle, or liver. Bleeding complications of like hemopericardium, hemoperitoneum, liver hematoma, air embolism, right ventricle pseudoaneurysm, right ventricle to abdomen fistula, cardiac arrhythmia. And delayed pericarditis and pleuritis, delayed tamponade, damage to the epicardial vessels, coronary vasospasm, myocardial infarction, phrenic nerve injury, with damage to the esophagus, vagus nerve, or lungs. This is a video demonstration of procedure of pericardiocentesis. I'll request you to see this. This video is taken from New England Journal of Medicine.
সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না? হ্যাঁ, তুমি একটা কাজ করো, যে দেখাইতেছো এর মাঝখানে তুমি বুঝছো কি করতেছে, হোয়াট ইজ গোয়িং অন, দ্যাট ইজ ভেরি গুড। হ্যাঁ, তুমি যে দেখতেছো এটা বলো সাথে যে কি কি করতেছে এখানে। হ্যাঁ, তাহলে বুঝে যাবে একটু। জি স্যার। ও স্যার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে না না? সাউন্ড শোনা যাচ্ছে, এই যে ভিডিওতে দেখাইলা কি করলো, ও আচ্ছা নিডল দিল, সরি কোথায় সরি। দিল, জি এগুলো স্যার বলো। জি তোমার শুধু মতো বসে থেকে লাভ কি, শুধু ভিডিওতে সবাই দেখতে পারে আচ্ছা আচ্ছা যে আচ্ছা তুমি কি প্রেজেন্ট সরি করলো। জি স্যার অবশ্যই। এখন আর বলার দরকার নেই, এখন জাস্ট জি স্যার জি পরবর্তী। স্যার। কি বলবো? আচ্ছা ঠিক আছে। একবার তো দেখাইলা, আবার কেন? টাইম জি স্যার জি স্যার। না স্যার এটা লম্বা ভিডিও তো বড়। ভিডিওটা দেখাও, হ্যাঁ ভিডিওটা দেখাও। ভিডিও কোনো সাউন্ড শুনতে পাচ্ছি না। These are the indications: raised JVP, distant heart sound, and hypertension. We have discussed at our presentation. Pulse cardiac cells more than 10 millimeter mercury, low voltage ECG with electrical alternance, and enlarged cardiac silhouette at chest X-ray. And the patient, if the patient has dyspnea, tachypnea, and the risk factors are metastatic cancer, history of radiation, end-stage renal disease, tuberculosis, traumatic injury, recent surgery, and cardiac arrest with pulseless electrical activity. Echocardiography guided estimation of the size and location of the pericardial effusion. Here they are showing the pericardial fluid, and this is right ventricle. টেম্পোনেটের একটা খুব ভালো ফিচার আছে, রাইট অ্যাট্রিয়াল ডায়াস্টলিক কোলাপস। জি স্যার। কার্ডিয়াক টেম্পোনেটের একটা খুব ভালো ফিচার ছিল, রাইট অ্যাট্রিয়াল কোলাপস দেখাচ্ছিল ডায়াস্টলিক। কলাপস জায়গা ছিল, জি স্যার। Also, pericardial effusion is showing it parasternal long, sorry, apical four chamber. So these are, I have told already, there are no absolute contraindication, but the relative contraindications are traumatic pericardial effusion with hemodynamic unstable vital signs, rapid reaccumulation of blood within the pericardium, pre-wall rupture, aortic dissection, usually type A aortic dissection, severe bleeding disorder, এখন শুনে ইয়েতে এখন অডিও শোনা যায় না, তাও শোনা যাচ্ছে না। 18 gauge needle,
subdivided approach, and draping is ওটি শোনা যাচ্ছে না? আমার কথা শোনা যায়? কিছুই শুনতেছি না। শোনা যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। Yeah, during procedure, intubation facilities should be kept at bedside because any time they may be needed, and the bed is kept keeping up at 45-degree angle. Draping is done from the mid chest to mid abdomen. And the procedure is echocardiography guided. Needle should be advanced just beside the echocardiography transducer tip. This is a picture of ECG monitoring. The alligator clip is attached to the needle. We have discussed echo-guided, ECG-guided, and blind approach. Also, fluoroscopic-guided approach was done before. And echocardiographically locating the size and diffusion location and estimating the size from subdivided approach. This is immediate subdivided approach, approaching toward the posterior of the left shoulder. Okay, the needle is advanced with continuous negative suction নিডলের into ইনক্লিনেশন, the pericardial space. নিডলের অ্যাঙ্গেলটা বলো। 30 ডিগ্রি না কত? The needle angle is usually 45-degree angle. বলো, মেনশন করো সেটা, তাই মেনশন করো। Yes, sir. The 45-degree angle just posterior to the posteriorly to the right ventricle, and direction is toward left shoulder. সব ক্ষেত্রে কি 45? ভেরিয়েশন আছে অ্যাকর্ডিং টু পেশেন্টস, সাইজ অফ দ্য পেশেন্টস। এক্সাক্ট পয়েন্টটা বলতে পারবে কোথায় পাংচার করলা? অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্ক। Okay, this alligator clip is attached to the ECG monitor. Here, rest elevation comes when it injures the RV wall. And when we return back the needle, then ST segment is normalized. পাংচারের অ্যানাটমিক্যাল ল্যান্ডমার্কটা বলতে পারবা কোন পাংচার করতে করা হয়েছে এখানে?
হ্যালো, বন্ধ হয়ে গেছে নাকি? হ্যালো, হ্যালো, না আমার কানেকশন ডিস্টার্ব। হ্যালো, শোনা হ্যালো। যাচ্ছে, শোনা যাচ্ছে। হ্যাঁ, কোশ্চেন অ্যান্সার স্যার কোশ্চেন অ্যান্সারে চলে যান। চেয়ারপারসন কে আজকে? স্যার আমি স্যার আপনি এ করেন, অসুবিধা নেই স্যার। এখন তো কোশ্চেন অ্যান্সার তার জন্য না, সেই জন্য না, তুমি তো ঠিক করবা কি করবো আমরা সেটা। এখন স্যার কোশ্চেন অ্যান্সার অসুবিধা নেই, আপনি আছেন স্যার। আচ্ছা, অসুবিধা নেই। কার কোনো স্যার প্রশ্ন আছে? এই স্যার যে একটা প্রশ্ন করলেন যে ল্যান্ডমার্ক অফ অ্যান্সার, এইটা একটু বলো। ভাই আসসালাম। ল্যান্ডমার্ক আমরা তো জাস্ট বিলো দ্য জিপার প্রসেস এবং সাবজেক্টের প্রসেসে ল্যান্ডমার্ক অফ ফাংশনটা তুমি বলো। তাহলে শোনা যায় না, ভালো করে বলো। স্যার স্যার আমি একটু ইন্টারাপ্ট করি স্যার। স্যার আমি হ্যাঁ, খালেদ বলো। একটু ইন্টারাপ্ট করি স্যার। হ্যাঁ, স্যার বলো। আমি একটু ক্যাথলিক তো কেসে ঢুকেছি স্যার। স্যার আমি একটু অন্য কথা বলবো স্যার। ওই যে ডিকার ছেলেদেরকে একটা বলতেছি, ডিউটির ব্যাপারে একটু স্যার তাদের অলসতা দেখা যাচ্ছে। গতকাল যার ডিউটি ছিল সে আসে নাই স্যার। এই ব্যাপারে স্যার একটু সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাচ্ছি, আপনারা একটু বলে দেন তারা যদি ডিউটির ব্যাপারে সিনসিয়ার হয়। গতকাল যার ডিউটি ছিল ডিকার, সে দুপুর দিনের বেলা আসে নাই স্যার। আমি ক্যাথলিকে তো এই জন্য স্যার একটু আমি আপনাদের কথাটা বলে আমি স্যার ক্যাথলিকে ঢুকবো স্যার। না, ঠিক আছে, সবাইকে বলে দাও। স্যার তাহলে হ্যাঁ সবাইকে সবাই বলতেছি ডিউটিতে পাঞ্চাল হতে হবে। নেক্সট টাইম কিন্তু আমরা এটা অ্যাকশনে যাবে স্যাররা। স্যার স্যার মিশকা স্যার আছেন Thank তো? you, sir. স্যার আপনি একটু স্যার একটু এ করে দিন, স্যার তো সিনিয়র। স্যার আমি বললাম স্যার। হ্যাঁ, শুনলো তো সবাই, নিজের থেকে সাবধান। হ্যালো, হ্যালো, স্যারের প্রশ্নের অ্যান্সারটা দিছো? জি স্যার। বলো ভালো করে শোনো। স্যার যারা প্রশ্ন করছেন যে পাংচার পয়েন্ট জি স্যার। টা কোথায়, সাবকোস্টাল ভিউ বা সাব জিপেশনাল যে পাংচারটা করো, এর কোন পয়েন্টটা কত, অ্যানাটমিক্যাল পয়েন্ট কোনটা হবে? বলো। কে আর কেউ পারো না? তুমি না পারলে আরেকদিন বলো। এনিবডি? এটা তো আমি এটা ইউজুয়ালি হবে জিপিএস প্রসেস এবং লর রিব আছে এর থেকে 1 সেন্টিমিটার নিচে এবং টুয়ার্ডস দা লেফট শোল্ডার ডিরেকশনটা হবে। এবং এটা 30 to 45, নট অনলি 30। এটা এখন কিন্তু সাইজ অফ দা প্যাশেন্টস এটা ডিপেন্ড করে। এফিশিয়েন্ট। ঠিক আছে, নেক্সট স্যার। আর কোনো ইয়ে আছে স্যার? মানে ল্যান্ডমার্কে আর কিছু বলার আছে কিনা? হ্যাঁ, আর কিছু থাকলে সেট বল, বা আমার ঠিক আছে কিনা। না, ঠিক তো আছে অবশ্যই। আমরা যেটা আর কিছু বলার আছে কিনা? ইসে করতাম আর কি, সেটা হলো যে as close as possible to the pericardium করার জন্য। জি স্যার। এটা হলো যে সাবকস্টাল, লোয়ার সাবকস্টাল আর জিফার প্রসেসের মাঝখানে একটা অ্যাঙ্গেল হয়, টিপটা আর লোয়ার মার্জিন অফ সাবকস্টাল রিব, সেইখানটার অ্যাঙ্গেলটা হয়। আমরা সাধারণত ওই অ্যাঙ্গেলেই পাংচার করতাম যতটা সম্ভব পেরিকার্ডিয়াম। হ্যাঁ, এখানে একটু স্যার বলেন স্যার,
অনেক সময় যে একেবারে রিবের ধারের কাছে লর রিবের ধারের কাছে না যায় ফেলে ওখানে স্যার বেসেলের এটা থাকে স্যার, বেসেল এবং নার্ভ গুলা থাকে, তো একটু স্যার একটু নিচে, রিবের একেবারে ঘেসে যাইতে হয় না, কিন্তু হ্যাঁ ওইটাই আর কি স্যার। লোয়ার মার্জিনে থাকতে হবে, কিন্তু কেয়ার ভেসেল থাকে। জি স্যার। জি স্যার। অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ওটা তো রিবের মানে রিবের এত কাছাকাছি থাকে শীতগুলা, ভেসেল রিবের মধ্যে না গেলে ওইগুলো আসলে ইনজুরি হয় না। জি স্যার। রিবে ইনজুরি না হয় সেটাই খেয়াল রাখা। জি স্যার। আর সবচেয়ে যে বড় জিনিসটা এই যে পাংচার করার সময় প্রত্যেকটা প্রসিডিউরের আগে যত ইকুইপমেন্ট আছে সবগুলো রেডি রাখতে হবে এবং উইদিন এ সেকেন্ড সব ইন্ট্রোডিউস করতে হবে, কারণ দেরি হলে যেহেতু একটা হার্ট একটা পাম্পিং অর্গান, এটা পাম্প করলে এটা স্কুইজ হয়ে যায়, ছোট হয়ে যায় এবং যখন ডায়াস্টোলিক ফেজ এটা এক্সপান্ড করে তখন হার্ট পাংচার হওয়ার চান্স থাকে। এই জন্য যত দ্রুত সম্ভব শীত বা এগুলা উইড্রা করতে হবে এবং খুব দ্রুত করতে হবে এবং সবগুলো রেডি রাখতে হবে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। জি স্যার। কার কোনো প্রশ্ন আছে স্যার? আমি স্যার, আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্যার, একটা কোশ্চেন করি স্যার। হ্যাঁ বলো। ডক্টর নাসফিক, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর দি প্রেজেন্টেশন। আমার কোশ্চেনটা ছিল যে আপনি বলেছেন যে ইন টাইপ এ আর্টিক ডিসেকশন পেরিকার্ডিয়াল ট্যাপ না করতে, যদি করিও অল্প পরিমাণ বাইট করব, বেশি করলে ডেট্রিমেন্টাল হতে পারে। ক্যান ইউ প্লিজ এক্সপ্লেন ইট ইন ডিটেল দ্যাট হোয়াই ইট ক্যান বি ডেট্রিমেন্টাল যদি বেশি আমরা ট্যাপ করি? ভালো প্রশ্ন, বলো। অ্যাওরটিক ডিসেকশনের ক্ষেত্রে তো আসলে আমাদের মূল উদ্দেশ্য থাকবে যে আপনার পেশেন্টকে কার্ডিয়াক সার্জারি করা। তো কার্ডিয়াক সার্জারিতে নিয়ে যাওয়ার আগ পর্যন্ত পেশেন্ট যাতে হ্যামোডাইনামিক্যালি স্টেবল থাকে, আমরা স্মল ভলিউম অফ ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করব, কারণ এখানে আপনার ফ্লুইড অ্যাসপিরেট করেও তো লাভ হবে না, রিকমিউলেশন হতে থাকবে যতক্ষণ আপনি ডিসেকশন রিপেয়ার না করব। মানে লজিকটা কি এখানে? তো বেশি হোয়াট ইজ দ্য এক্সাক্ট মেকানিজম? হ্যালো, এখানে এক্সাক্ট মেকানিজম হচ্ছে যখন অ্যাওরটিক ডিসেকশন হয় এবং কন্টিনিউয়াসলি ব্লাড আসতে থাকবে, যদি ব্লাড যখন আসবে যেহেতু একটা পোটেনশিয়াল স্যাক, তখন এই স্যাকে ব্লাড আসলে একটা টেনশন হয়, এই টেনশনে কিছুটা হলেও প্রিভেন্ট হয় ব্লাডটা ড্রেনেজ হওয়ার জন্য। তাহলে যদি আমার পোটেনশিয়াল স্পেসে ব্লাড কালেকশন হয় কিছুটা হলেও ব্লাডের ফ্লোটা কমে যাবে। এখন যদি আমি বেশি ব্লাড অ্যাসপিরেট করি তাহলে ফ্লোটা আরো বাড়বে এবং যেহেতু ভলিউম কমে যাবে পেশেন্ট হিমোডাইনামিক আনস্টেবল হওয়ার চান্স আরো বেশি থাকবে। কিন্তু প্রেসারের কারণে ডায়াস্টোলিক ডিসফাংশনের কারণে যেটুক হয় ওইটুক যে সময়টা আমাদের সার্জারিতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত সময়টা অল্প ফ্লুইড বের করলে যেন ওই এটা কভার করে এবং পেশেন্টটা মোটামুটি সেভ হয়ে থাকে। ইন দ্য মিন টাইম আইদার ব্লাড অর হাইপারটনিক সলিউশন দিতে হবে, হাইপারটনিক সলিউশন কিন্তু বেশি দিলে ওই পার হবে না। এটা হলো মেন মেকানিজম। এই জন্য অল্প একটু কালেক্ট করে জাস্ট ওই ইন্টারভেলটাকে আমাদেরকে সেভ করতে হবে। বাট বেশি যদি করি, যদি সেভ হওয়া থাকে রিস্ক বেনিফিট চিন্তা করি, বেশি যদি করি তাহলে কি হবে, ওটার থেকে ব্লাড আরো বেশি আসবে, ভলিউম কমে যাবে, আরো পেশেন্ট শকে যাবে এবং রাপচারটা আরো বাড়বে। এটা আমার মোস্ট জি স্যার, মানে হচ্ছে যে টাইপের ডিসেকশনে কি হয়, ওইখানে তো হচ্ছে স্যার টিয়ার অফ দি টিউনিকা এক্সটার্না হয়, যেটার কারণে ব্লাডটা লিক করে ইনটু দি পেরিকার্ডিয়াম এবং পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন করে। আমি যদি করে দিই, যখন যে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হয়ে যায় তখন কিন্তু একটা টান চলে আসে এবং টেম্পোরারি সিলিং অফ দি ব্লাড কমিউনিকেশন হয়ে যায়। আমি যদি বেশি ব্লাড ড্র করে ফেলি দেন ইট ক্যান ইনক্রিজ দি ইন্ট্রা এওরটিক প্রেসার, এবং ইন্ট্রা এওরটিক প্রেসার যখন ইনক্রিজ করবে ইট ক্যান রিওপেন দি ক্লোজড কমিউনিকেশন বিটুইন দি ফালস লিমেন এন্ড দি পেরিকার্ডিয়াম এন্ড দিস ক্যান লিড টু রিকারেন্ট কার্ডিয়াক টেম্পোনেট দ্যাট মে বি লিথাল। এবং কার্ডিয়াক সার্জারি পাঠানোর জন্য কিন্তু ইমিডিয়েট কার্ডিয়াক সার্জারি তখনই করবে যখন পেশেন্ট রিলেটিভলি স্টেবল হবে, একদম আনস্টেবল হইলেও কিন্তু তারা করবে না। এন্ড দ্যাটস ওয়াই আমরা অল্প পরিমাণ বাইট করব, বেশি বাইট করব না। ওইটাই স্যার আপনি যেটা বলছেন সেটাই। নেক্সট কোশ্চেন। Very good information. Thank you, Dr. Nashfik, for your nice and elaborative presentation.
I would like to ask you the questions related with transthoracic echocardiography. So I have few questions for you. Firstly, what is the hallmark sign for cardiac tamponade? And what is the measurement for pericardial effusion in anterior wall? And thirdly, how will you differentiate pleural effusion and the pericardial effusion? প্রশ্ন বুঝতে পারছো? ফার্স্ট হলো হলমার্ক অফ না কার্ডিয়াক স্যার। ট্যাম্পোনেট, ফার্স্ট প্রশ্ন। আচ্ছা, ইকোকার্ডিওগ্রাফিক হলমার্ক অফ কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট। ওকে। আমরা কয়েকটা জিনিস দেখি। একটা হচ্ছে স্যার রাইট সাইডের চেম্বার কলাপস, তারপর হচ্ছে স্যার আইভিসি ডায়ামিটার উইথ ইন্সপিরেটরি ভেরিয়েশন, যদি লেস দেন 50% ভেরিয়েশন হয় ইন্সপিরেটরি ফেজে। আর আমি তো এই Okay. এনিবডি আর কেউ কিছু Hallmark, বলবা? hallmark sign is RA collapse in systole and ইয়েস, RB collapse in diastole. Mr. Sir was Diastole. slight when you এই were showing the video. ফেজটা বলতে হবে, ফেজটা উল্লেখ করতে হবে। আরবি ওকে, collapse in systole and আরভিন ডায়াস্টল। RA collapse in diastole, এটা উল্লেখ করতে হবে। আর ওগুলো তো আছেই। আমি একটু অ্যাড করি, যেটা হলো ফার্স্ট সাইন আরো হলো আরো এই আসান আপা বলেন। আমি একটু অ্যাড করি, ফার্স্ট সাইন হলো যেটা মানে হিমোডাইনামিক সিগনিফিকেন্স অফ মানে কার্ডিয়াক টেম্পোনেট, সেটা হলো ফার্স্ট সাইন হবে আপনার এক্সপিরেটরি রাইট ভেন্ট্রিকুলার ফ্রি ওয়াল কোলাপস ইন ডায়াস্টল, এটা ফার্স্টে। আর সেকেন্ডে না ওটা আছে হলমার্ক, হ্যাঁ আপা হলমার্ক আপা। আর সেকেন্ডে হ্যাঁ হলমার্ক, আর সেকেন্ডে পরে ওটা হবে এক্সপিরেটরি রাইট অ্যাট্রিয়াল কোলাপস ডায়াস্টল, যেটা হবে সেটা কিন্তু সেটা সেন্সিটিভিটি কিন্তু আপনার খুবই লো, সেটা কার্ডিয়াক ট্যাম্পোনেট ডায়াগনোসিসের জন্য মাত্র 55%, হ্যাঁ সেটা স্পেসিফিসিটি হাই ঠিক আছে, কিন্তু আপা 90%। ওইটা হলমার্ক, ওটা হলে হ্যাঁ আর কোনো করা যাবে না। হ্যাঁ হ্যাঁ, আবার আরবি কোলাপসটা ইম্পর্টেন্ট। ইনফ্লো গুলাও দেখতে হবে, ওই আইভিসি ছাড়াও ইনফ্লো দেখতে হবে, হ্যাঁ যেরকম হ্যাঁ মাইট্রাল ইনফ্লো যেটা ইন্সপিরেশনের সময় ইউএফটা কি হবে, কমে যাবে তাই না, তারপরে আইভিআরটি বেড়ে যাবে মোর দ্যান 30% কম্পেয়ার টু দ্য এক্সপিরেশন, তারপরে পালমোনারি ভেন্সে ইন্সপিরেশনে ডিওএফটা কমে যাবে, ট্রাইকাসপিড ইনফ্লোতে আপনার ইন্সপিরেশনে ইউএফটা বেড়ে যাবে, হেপাটিক ভেনও দেখতে হবে, হেপাটিক ভেনের ইন্সপিরেশনের সময় এস ওয়েভ উইল বি গ্রেটার দ্যান দ্য ডি ওয়েভ। ইয়েপ। এন্ড সেকেন্ড কোশ্চেন What is the measurement in the anterior wall for the pericardial effusion? What we have seen was that for posterior wall. So what is the measurement? How you will define mild, moderate, severe, the pleural effusion if the fluid is present in the anterior wall? এনিবডি? So mild will be up to 5. vehicle 5 to 10 will be moderate, and above 10 will be severe in anterior wall. আর অ্যাজ এ হোল সারকমফারেন্স আরেকটা মেজারমেন্ট আছে, যে একটা পোর্শন হোল সারকমফারেন্স, তারপর অ্যান্টিরিয়র পোস্টেরিয়র, এগুলোও আরেক ধরনের আছে, ক্লাসিফিকেশন বা ভাগ আছে। আর অ্যান্টিরিয়র যেটা হয় এটা সাবকোস্টাল ভিতরে ভালো করা যায়। নেক্সট প্রশ্ন। Difference between pleural effusion and pericardial effusion echocardiographically. এনিবডি? এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, কারণ অনেক সময় দেখা যায় প্লুরাল এফিউশনকে পেরিকার্ডিয়াল এফিউশন হিসেবে কনসিডার করে দেখা যায় পেরিকার্ডিয়াল সিনথেসিস করতে যায়, এখানে এটা খুব মিস আপ হয়ে যায়, খুব ইম্পর্টেন্ট এটা। First of all, descending aorta সামনে পিছনে। right. First of all, we have to identify the descending aorta. Then, if the descending aorta is present posterolaterally, it will be the pleural effusion. And if the fluid which you are seeing in the monitor, if it can be separated, the fluid and the descending aorta, that will be the pericardial effusion. So the hallmark you will look here where is the descending aorta, and you have to decide accordingly. Also the posterior wall of the LA, left atrium, and coronary sinus, very important. Just anterior to the coronary sinus যদি হয় pericardial effusion, আর inferior, and যদি superiorly থাকে লেফট অ্যাট্রিয়াম পোস্টেরিয়র ওয়ালের পিছনে যদি থাকে
অথবা ডিসেন্ডিং আউটারের উপরে থাকে, সেক্ষেত্রে প্লুরাল ইফিউশন। এই আর ইউজুয়ালি অ্যাজ এ হোল পেরিকার্ডিয়ামটা দেখা যায় পোস্টিয়ার, জাস্ট পোস্টিয়ার টু দা পোস্টিয়ার ওয়াল অফ দা লেফট ভেন্ট্রিকেল, এবং এখানে পেরিকার্ডিয়াম যদি থাকে তাহলে ঠিক থাকে, আদার্স এগুলো ফিচার গুলো দেখতে হবে। আমি একটু বলি না, আপনি বলেন স্যার। সঞ্জিদা, হ্যালো, জি স্যার। শুনতে পাচ্ছ? জি তোমাকে স্যার। কিন্তু পরে সামারাইজ করতে হবে আবার। জি স্যার। ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমরা সবাই কন্ট্রিবিউট করলাম জি। এবং সাম আপ করতে হবে সেটা, সেই জন্য বলতেছি মন দিয়ে শুনো। সেটা হলো যে আরেকটা খুব ইম্পর্টেন্ট, বইয়েও লেখা থাকে না কিন্তু পয়েন্টটা বেশি ইম্পর্টেন্ট। জেনারেলি অনেক ক্ষেত্রেই পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আর প্লুরাল ইফিউশন একসাথে থাকে। অনেক সিস্টেমিক কজ থাকে, হার্ট ফেলিওর, যে সমস্ত জায়গায়, সেখানে দেখবে খুব মার্জিনাল একটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন থাকে। কিন্তু তোমরা যদি খুব কেয়ারফুলি দেখো যে পেরিকার্ডিয়াল মার্জিনাল একটা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন আছে, সেই সাথে আবার আরেকটা ইফিউশন আছে, তখন শিওর হয়ে গেল মার্জিনাল সেটা যেখানে তোমার পেরিকার্ডিয়ামটা দেখা যাচ্ছে এটা হলো পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, আর অবভিয়াসলি বাইরে যে ফ্লুইডটা আছে সেটা তো প্লুরাল হবেই। এটা ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস। কিন্তু এটা এত ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, আই ওয়ান্ট ইউ টু সামারাইজ দি হোল পয়েন্টস, how we will differentiate between pleural effusion and pericardial effusion. ডে টু ডে লাইফে অনেক লাগে, আমাদের খুব ভালো করে শিখে নিলে একবার আর জীবনে মিস্টেক হবে না। উইথ দ্য পারমিশন অফ দ্য চেয়ার, এটা বললাম। কি বলেন স্যার? বলেন স্যার। না, সঞ্জিতা বলো। সঞ্জিতা, স্যার আহসান স্যার যেটা বললেন, আমি যেটা বললাম, সবকিছু মিলে একটু সামারাইজ করো তো আবার। আর একটু স্যার, একটু জিনিস আছে স্যার। স্যার আর একটা জিনিস, হ্যাঁ, এটা আমাদেরকে ক্লিনিক্যালি ফার্স্ট ইভালুয়েট করবে হিস্ট্রি, এন্ড স্যার ক্লিনিক্যালি এক্সাম করে, চেস্ট এক্সাম করে কিছুটা অ্যাসেস করা যায়। থার্ড, যেটা কোনো সময় কনফিউশন হলে এক্সরে, আর যদি চেস্ট আল্ট্রাসোনোগ্রাম থাকে, এটা একটা আমাদের অ্যাডিং একটা পয়েন্ট। তবে এক্সরেটা খুব ভাইটাল স্যার এক্ষেত্রে, অনেক ক্ষেত্রে ডিফারেন্সিয়েট করার সময়। আর অনেক সময় এনসিস্টিক কিছু থাকে, এনসিস্টিক কিছু ফ্লুইড কালেকশন থাকে, এটা মাঝে মাঝে মিসলিড করে। ওকে স্যার, বলো। Sir, as sir has mentioned, first we will look for the clinically the history. The patient will give history accordingly, which will be suggestive of pleural effusion or pericardial effusion. Then second thing we can do is X-ray. Here also we can differentiate. চেস্ট এক্সাম এটা ইম্পর্টেন্ট চেস্ট এক্সাম। Yes, sir. So clinical history and the chest and the examination, the chest examination and the pericardial examination. So we can get the findings suggestive of each one different. Then second we can do is X-ray, and third echocardiographically. So what I know is about the descending aorta. Descending aorta, if the fluid which is below the descending aorta, which is present posterolaterally, it will be the pleural effusion, and the fluid which is above, I mean adjacent to the aorta, and it can be differentiated whether it is a pericardial effusion and the descending aorta, it will be the pleural effusion, pericardial effusion, sir. প্লুরাল ইফিউশন। আরেকটা জিনিস বলি, লাং এর আল্ট্রাসাউন্ড, কিন্তু তোমরা তো এখন লাং আল্ট্রাসাউন্ড একটু প্র্যাকটিস করলে পারো, যেটা 10 সায়েন্স, খুব ইম্পর্টেন্ট, খুব ইন্টারেস্টিং, যেটা 10 মিনিটের মধ্যে শিখে ফেলতে পারো। এ লাইন বি লাইনের মতো লাইন আছে, যেমন তোমার হেপাটাইটিস সাইন, সাইনো সাইন, তারপর হরাইজন সাইন, ট্রপোস্ফিয়ারিক সাইন, এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং। কিছু সাইন হলো তোমার ইসের জন্য পয়েন্ট সাইন, স্লাইডিং সাইন, নিউমোথোরাক্স, প্লুরাল ইফিউশন, আর হলো লাং এডিমা, পালমোনারি এডিমা, এই তিনটা জিনিস একদম। আর হলো কনসলিডেশন, তার মানে কনসলিডেশন, প্লুরাল ইফিউশন, নিউমোথোরাক্স এবং পালমোনারি এডিমা, এই চারটা ডিজিজের জন্য 10টা সাইন আছে। এই 10টা সাইনটা দিয়ে তুমি ইজিলি তোমার প্লুরাল ইফিউশনটা, আসলে তুমি যদি আল্ট্রাসাউন্ডের প্রবটা ব্যবহার, মানে ইকোর প্রবটা ব্যবহার করো লাং আল্ট্রাসাউন্ডে, সেটা তোমার জন্য আরো অ্যাডভান্টেজিয়াস। মানে ফর অল প্র্যাকটিক্যাল পারপাস আমি বলতেছি, বইয়ে যা লেখা আছে বইয়ের বাইরেও কিছু প্র্যাকটিস করার সুযোগ তোমাদের আছে আমার মনে হয়। কিন্তু পয়েন্ট হলো যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট, পরীক্ষায় ধরে এবং প্র্যাকটিক্যালি অনেকেই তোমরা যখন প্র্যাকটিস করবে অন্যরাও জিজ্ঞেস করবে যে হার্ড পয়েন্টটা কি, টু ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন প্লুরাল এন্ড পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন। যেটা সঞ্জিতা বলছে যে ডিসেন্ডিং আওয়ারটা হলো একটা ইম্পর্টেন্ট ফিচার্স। আর আহসান হাবিব যেটা বললেন, লেফট অ্যাট্রিয়ামের পিছনে সাধারণত পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন জানা, প্লুরাল ইফিউশন হলো ইম্পর্টেন্ট।
একটা স্যার পজিশনাল চেঞ্জেও একটা ফ্যাক্টর আছে স্যার, এক্সরে বা আল্ট্রাসাউন্ডে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওগুলো তো অবশ্যই অ্যাবসলিউটলি, ওগুলো তো প্রয়োজন আছে, ওগুলো তো অবশ্যই। পোলারিফিকেশনটাই। কিন্তু কথা হলো যে যখন তুমি ইকো করতেছো তখন কি, ইকো করার সময় তো হাতে ট্রান্সডিউসারটা থাকে, দেন ইউ ক্যান সি দ্য লাং। এটার জন্য বলতেছি, মানে ওয়ান স্টপ সার্ভিস হয়ে যেতেছে। মানে পেশেন্টকে পাঠানো হয়েছে, তো ইউ আর ডুইং ইকো এন্ড ইউ হ্যাভ লিটল ব্রিফ হিস্ট্রি। মানে তোমার কাছে যেটা এক্সপেক্ট করে যে তুমি ইকো কার্ডিওগ্রাফি করে এটার ডিসিশন দাও। যেহেতু তোমার কাছে ইকো প্রোব আছে, ওইটা দিয়ে যতটুকু দেখা যায় সেটার উপর কথা বলতেছি আমরা। সুধীর কিছু বলতেছিল, বলো তো। মেশকাত ভাই, একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করতে চাই, যেটা ইন কেস অফ লোকুলেটেড পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন, ওটা তো আমরা এমনি দেখতে পাই না, ওটা তো মনে হয় এমআরআই আর সিটি করতে হয় নাকি? লোকুলেটেড ইফিউশনের লোকুলেটেড দেখা যাবে না কেন? দেখা তো যায়, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ হাই সাসপেশন ফর লোকুলেটেড। ওটা কি ইকোতে কনফার্ম করব নাকি ইনফ্লামেটরি কন্ডিশনে পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন হয়, and that can form the loculated. Okay. Clinical suspicion, echocardiographic মানে সাসপিশন থাকার পর তারপরে না তুমি এমআরআই করতে পাঠাবে। কিছু দেখা যায় না তা তো না, লোকুলেটেড অবশ্যই দেখা যায়, কিন্তু ইট হ্যাজ গট সো মেনি ডিফারেন্সিয়াল ডায়াগনোসিস। ইফ ইউ রিয়েলি হ্যাভ টু বি কনফার্ম, তখন না এমআরআই লাগবে। স্যার টাইম তো হয়ে গেছে, এখন কি স্যার? স্যার টাইম হয়ে গেছে, এখন কি? ওরা তো যেতে চাইলে যেতে পারে, কিন্তু আমার একটা বিষয় জানার আছে, সেটা হলো যে যে প্রেজেন্টটা তাকে জিজ্ঞেস করতেছি, তোমরা যখন ফ্লোরোস্কোপিক গাইডে করো তখন কি কর্ডের শিটটা ভিতরে রেখে দাও, তারপর পিকটেল দিয়ে টানো, নাকি কর্ডের শিটটা বের করে নাও, শুধু পিকটেল থাকে? স্যার আমি ফ্লোরোস্কোপি গাইডেড আসলে দেখি নাই এখনো। ফ্লোরোস্কোপিক গাইডের কি যে তানজিমা তো আছে নাকি নাই? আমি তো যে সুজয় ওদেরকে নিয়ে কয়টা করছিলাম স্যার, ফ্লোরোস্কোপি গাইডেন্সে সুজয় ছিল, ফাহিম ছিল, ওরা ছিল স্যার। সুজয় ইমার্জেন্সি, রাশেদ ছিল, দুইটা কেস আমি করছি স্যার ওদের সামনে। ওদেরকে একটু বলো যে ওখানে আমরা তো ক্যাথ করার সময় শীটটা রাখা দেই, এখন পেরিকার্ডিয়াল ইনফেকশনের সময় কর্ডের শীটটা রাখবো কি রাখবো না? তুমি কি করছো বলো, আর আমরা বলি স্যার। হ্যাঁ অবশ্যই অবশ্যই, আমরা অবশ্যই কর্ডিসেট রাখবো না স্যার। ইউজুয়ালি কর্ডিসেট রাখবো না, আমরা পিকটেল দিব, কারণ কর্ডিসেট রাখতে হলে ফ্রি হল রাফসারের চান্স বেশি থাকে, এবং অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল ওয়্যার ঢোকানোর সাথে সাথে পিকটেল আমরা কর্ডিসেট বের করে ফেলবো। এটা মনে রাখো যে দেখো তোমার দেখো নাই বলো, কিন্তু জানার চেষ্টা করো না। আমি স্যার কর্ডিসিট বের করে ফেলে পিকটেলটা রেখে দিই স্যার, কর্ডিসিট বের করে নিয়ে আসি, পিকটেলটা রেখে দিই স্যার। সাথে সাথে কর্ডিসেট বের করতে হবে। পিকটেল না রাখলে কেমন করে ইসে করবে? সরি মানে কর্ডিসেট বা ওয়্যার দিয়ে সাথে সাথে পিকটেল দিয়েই সাথে সাথে বের করে ফেলতে, পিকটেল একটু ঢুকাই দিয়ে যখন ক্যাভিটির মধ্যে যাবে তখনই বের করে ফেলতে হবে, মানে দেরি করা যাবে না। আমি সরি আমি বলছি এটা ভুল। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আমাদের কাছে আমরা যতটুকু করছি আমাদের কাছে ফ্লোরোস্কোপিক গাইডেন্স খুব কনভিনিয়েন্ট লাগে। খালেদের এক্সপেরিয়েন্স কি? বোথ আর সেম স্যার, আরামের লাগে, খুব কমফোর্টেবল, প্রিটি কমফোর্টেবল। খালেদ কোথায় গেল? খালেদ আমি যেটা জিজ্ঞেস করতে চাইছিলাম চেয়ারম্যান সাহেব, আপনার অনুমতিতে, তোমার অনুমতিতে কি বলেন যদি পারমিশন দাও ওকে। আর কারোর কোনো প্রশ্ন আছে? শেষ করে ফেললা দেখে না আমি এখন কথা বলতেছি, সেটা হলো নাবিন যেটা বলছে সেই জিনিসটা কি সবাই বুঝলাম? আমরা ডপলার প্যারামিটার গুলো একটু মাথা ঘামাই। আসলে আমি যেটা দেখতেছি সেটা হলো যে খুব ভালোভাবে নাবিন যে বললো ডপলার প্যারামিটার, প্রেজেন্টার কি রাশেদ? স্যার নাসফিক। হ্যাঁ তুমি বলো, তুমি কি বললেন ম্যাডাম? ডপলার ফাইন্ডিং সম্পর্কে কি বলছেন, কিছু বুঝলা? বলো তো। কই প্রেজেন্টার কই? প্রেজেন্টারকে তো দেখি না। আচ্ছা ঈশা আছে এখানটায় আমাদের? রাফি স্যার আসসালামু আলাইকুম। জি স্যার, একটু বলো তো ম্যাডাম কি বললো, আমাদের একটু বুঝাই দাও।
স্যার এখানে তিনটা জিনিস আমি বুঝতে পারছি। একটা হচ্ছে আমরা দুইটাই ইনফ্লো প্যারামিটার দেখবো, একটা ট্রাইকাসপিড ভালভ, একটা হচ্ছে স্যার মাইট্রাল ভালভ। যদি ট্রাইকাসপিড ভালভের ইনফ্লো স্যার এক্সপিরেটরি থেকে ইন্সপিরেটরিতে 40% ইনক্রিজ করবে, আর ইন কেস অফ মাইট্রাল ইনফ্লো ইউ উইল বি ডিক্রিজ বাই 25% অর মোর। আর আমরা যদি স্যার হ্যাপাটিক ভেইনে দেখি তাহলে পেশেন্টের এসটা স্যার উইল বি লেস দেন দ্য ডি ওয়েভ। না 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 এস এসওএফ বলছি রাইট, জি ম্যাডাম, ডি এসওএফ ওয়েভ উইল বি গ্রেটার দ্যান দ্য ডি গ্রেটার ওয়েভ দেন দ্য ডি ওয়েভ, রাইট স্যার, ডিউরিং ইন্সপিরেশন, এটা বলছিলাম। ইন্সপিরেশন। জি ম্যাডাম, এই তিনটা আমি বুঝতে পারছি আর কি। আর আর আপনি পালমোনারি ভেইন ভুল বলছেন, ট্রাইকাসপিডে বলছিলাম 50%, ইন্সপিরেশনে 40 ম্যাডাম, 40 বলছি। 50%, আর মাইট্রালটা বলছিলাম 30%। ই ওয়েভটা কমে যাবে, ডিক্রিজ হবে, আর আইভিআরটি ইনক্রিজ হবে মোর দেন 30% কম্পেয়ার টু উইথ এক্সপিরেশন। ম্যাডাম আমাদের বইগুলোতে ম্যাডাম এই ট্রাইকাসপিডটা 40% বলছে আচ্ছা আর শুনেন, মাইট্রাল 25% আমি বলছে। আমি আমি আপনি এটা নিয়ে এ করার দরকার নেই, এগুলো এটা নিয়ে দরকার নেই, বেশ ভালো। আর আপনি আসল প্রথম থেকে বলেন ওটা যে আরভি ফ্রি ওয়াল কোলাপস, যেটা এক্সপিরেটরি আরভি ফ্রি ওয়াল কোলাপস আর ডিউরিং ডায়াস্টল। জি ম্যাডাম, এখানে ম্যাডাম আমি একটা জিনিস একটু স্যার বলতে চাই আপনার পারমিশনে, যে বেসিক্যালি আমরা যেটা দেখি যে আর্লি সাইন হিসেবে কিন্তু আরএস সিস্টোলিক কোলাপসটা পাওয়া যায়, আর লেটার সাইন হিসেবে আরভি ডায়াস্টোলিক কোলাপস কিন্তু এভিডেন্ট। যদিও ম্যাডাম যেটা বলছেন যে আরএস সিস্টোলিক কোলাপসের কিন্তু সেনসিটিভিটিটা কম, দ্য স্পেসিফিসিটি ইজ হাই। এটা এক্স্যাক্টলি লো, আর ওটা স্পেসিফিটি 90% স্পেসিফিক। এক্স্যাক্টলি। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অ্যাজ এ সিঙ্গেল প্যারামিটার যদি বলতে চাই যে আরএস সিস্টোলিক কোলাপস ইজ দ্য ডায়াগনস্টিক সাইন ফর পেরিকার্ডিয়াল টেম্পোনেট, তাহলে কিন্তু আসলে এটা একটু চিন্তা করে বলতে হবে। এক্ষেত্রে দুইটা সাইন যদি একসাথে আমরা পাই, বেসিক্যালি আরভি ডায়াস্টোলিক কোলাপস উইথ আরএস সিস্টোলিক কোলাপস, এটা আমাদের জন্য সিগনিফিকেন্ট। আরেকটা জিনিস হচ্ছে কিছু কিছু পেশেন্টের কিন্তু প্রসিড করার আগে তুমি মনে রাখো কি বলতে চাচ্ছ, শুধু ক্লারিফিকেশনের জন্য জানতে চাচ্ছি। when you say some test has got very high specificity, জি স্যার, mere presence of that sign কিন্তু reliable rather than anything. তুমি এটা ইসে করে 9 করতে পারবে না, টেম্পোনেট 9, এক্স্যাক্টলি স্যার, এক্স্যাক্টলি স্যার, বাট when present তাহলে তুমি অনেক বেশি শিওর। যদি স্পেসিফিসিটি ভালো হয় then much more sure যে you are dealing with টেম্পোনেট। ঠিক আছে, একটা পয়েন্ট ক্লিয়ার করার ব্যাপার আছে যে when you refer to systole and diastole, দেখো আমরা কিন্তু অ্যাট্রিয়াল সিস্টলটা কিন্তু আবার ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল ডায়াস্টল, আমরা আসলে কিভাবে বলবো এটা? স্যার এক্ষেত্রে আমরা ইসিজি গেটেড ভেন্ট্রিকুলার না সিস্টেমটা আমরা কি মানে টার্মটা কিভাবে ব্যবহার করব? অ্যাট্রিয়াল সিস্টল বলবো অথবা ভেন্ট্রিকুলার ডায়াস্টল বলবো নাকি? স্যার এটা হচ্ছে ডিউরিং সিস্টল, ভেন্ট্রিকুলার সিস্টল, আর হচ্ছে আর ডায়াস্টল, দুইটা টার্মই মানে আমরা ভেন্ট্রিকুলের সাথে স্যার ইয়ে করব। আচ্ছা, আর একটা জিনিস বলতে চাচ্ছিলাম স্যার যে এই সাইনগুলো আমরা কিছু কিছু কন্ডিশনে পাবো না, এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে। স্পেসিফিক্যালি পেশেন্টের যদি প্রি এক্সিস্টিং পালমোনারি হাইপারটেনশন থাকে, আগে থেকে তার আরভি হাইপারট্রফি থাকে, আরভি ডাইলেটেড, আরএ ডাইলেটেড থাকে, তাহলে ডিসপাইট হ্যাভিং ফিচার অফ পেরিকার্ডিয়াল টেম্পোনেট আমরা কিন্তু এই সাইনগুলো নাও পেতে পারি। এটা আমার মনে হয় আমরা একটা পয়েন্ট মাথায় রাখতে পারি স্যার। এটাই বলছে যে আরভি কোলাপস হলো যদিও স্পেসিফিক ইন্ডিকেটর মানে ফর কার্ডিয়াক টেম্পোনেট, কিন্তু সেনসিটিভিটি রিডিউস হয় কিছু কিছু কন্ডিশনে, যেরকম ইনক্রিজ আরভি প্রেসার যদি থাকে, লাইক যদি পালমোনারি হাইপারটেনশন অথবা যদি অ্যাডাল্ট অফ থাকে না আনরিপেয়ার, ওইসব ক্ষেত্রে যখন প্রেসার বাড়ে তখন আবার ওটা সেনসিটিভিটি রিডিউস হয়। এটা এটা ভুলে গেছি আমি বলতে। হ্যাঁ ঠিক আছে। আরেকটা এটাই স্যার, আরেকটা স্যার আরেকটা পয়েন্ট বলতে চাই যদি অনুমতি দেন। হ্যাঁ চেয়ারম্যান স্যার আছেন এখানে, ওনার কোনো স্যার আপনি বলেন, স্যার আপনি করেন স্যার। হ্যালো স্যার একটা ব্যাপার হচ্ছে স্যার অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে আসলে আমরা পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন ডায়াগনোসিসের ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকতে চাই, কারণ হচ্ছে যে এটা মোস্ট কমনলি একটা ডিফারেন্সিয়াল ফর ফ্রি অ্যান্টেরিয়র ওয়ালে যে ফ্রি প্যাড অফ ফ্যাট থাকে, এটা মোস্ট লাইকলি একটা ক্লোজ ডিফারেন্সিয়াল হিসেবে কাজ করে। সেক্ষেত্রে যদিও আমরা এটাকে ইকোজেনিসিটি দিয়ে বা অ্যাপিয়ারেন্স অফ দা ইকোলুসেন্ট এরিয়া দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি, কিন্তু আমাদের এক্ষেত্রে মেইনলি যেটা প্যাড অফ ফ্যাট থাকে ওভেস উইমেন্সদের বেশি থাকে এবং পোস্টেরিয়রে এবং কার্ডিও অ্যাট্রোভেন্ট্রিকুলার গ্রুপ যেটা এই এরিয়াটা বেশি থাকে কিন্তু এক্স্যাক্টলি, কিন্তু এটা অতটাই না। আচ্ছা আমি বলি এই প্রসঙ্গে, আমি বলতেছি যে যদি এন্টেরিয়রলি ফ্লুইড পাও, পোস্টেরিয়রলি না পাও, বুঝছো, হাই সাসপিশন অ্যাবাউট পেরিকার্ডিয়াল ফ্যাট এন্ড আদার থিং। যদি এটা ইফিউশন হয় আর যদি লোকুলেটেড পেরিকার্ডিয়াল ইফিউশন না হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই প্রথমে থাকতে হবে।
প্রথমে কোনো রাইট স্যার মানে পিছনে কোনো ইফিউশন পাও নাই, সামনে ইফিউশন পাইছো, হাত চিন্তা করবা যে এটা এক্স্যাক্ট আসলে ইফিউশন কিনা। এটা আমাদের ইফিউশন মাথার কিনা, মধ্যে জি স্যার এটাই আমি বলতে চাচ্ছি। থ্যাংক ইউ স্যার, অন্যদের চিন্তা থ্যাংক করতে ইউ। অ্যাকচুয়ালি খুব রেয়ার। জি স্যার, জি স্যার। আমাদের ফ্যাকাল্টি আর কেউ নাই নাকি? 30 জন হয়েছে সম্পর্কে আজকে। কিছু বললা না ওর স্যার প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে? ও স্যার শেষ করবো স্যার, আপনার নাম অনুমতি নাহলে আমি শেষ শেষ করি। করার আগে আমি ওর প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে আমাদের স্টুডেন্টরা কেউ কিছু বলবে কিনা? সেটা প্রেজেন্ট করলো যে ওর প্রেজেন্টেশন তা আপনি সম্পর্কে। আপনি স্যার স্যার একটা লাস্ট কোশ্চেন করতে কন্ডিশনটা চাই নিলেন। স্যার। হ্যাঁ করো। স্যার অনেক কন্ডিশনে আমাদের দেখা যায় যে পিকটেলটা রেখে দিতে হয়, দেখা যায় রিঅ্যাকুমুলেশন হচ্ছে বা হুম। স্পন্টেনিয়াস ড্রেনেজ থাকে, সেক্ষেত্রে কতদিন হাইয়েস্ট আমরা পিকটেলটা রাখতে পারবো ওখানে? আমি যেটা মনে করি পিকটেল রাখার মতো অবস্থা সিচুয়েশন তৈরি হলে তুমি সার্জারিতে পাঠিয়ে দিবা, ওরা ওপেন ড্রেনেজ যেন করে রাখে। আচ্ছা স্যার, দ্যাট হেল্পস আ লট। জি না স্যার। সেটা একটা ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় 14 দিন থেকে 21 দিন রাখা যায়, 14 দিন পর্যন্ত। তারপরে যে পেরিকার্ডিওটমি যেটা, হ্যালো, জি স্যার, স্যার পেরিকার্ডিওটমিটা করাটাই মোর অথেন্টিক। তবে 14 দিন পর্যন্ত অনেক আমরা রাখি, মানে এক্সাক্ট স্যার আমার অনেক এটাই সময় অনেক সময় হয় কি স্যার, আমরা যেটা ক্লিনিক্যালি ফেস করছি স্যার, দেখছি পেশেন্ট ডিউরিং দ্য প্রসিডিউর স্পেশালি স্যার পিসিআই দেখা গেল তার একটা ডিসেকশন হয়েছে, ডিসেকশন হয়ে পেশেন্টের স্যার টেম্পোরেট হয়েছে, ইনিশিয়াল ড্রেনেজও হয়েছে, পেশেন্ট ক্লিনিক্যালি ডিসেকশন হলে তো ওটা রাখা যাবে না, প্রশ্ন আসে না। যেটা হয় আমি বলি স্যার যে ম্যালিগন্যান্সি, তারপরে কানেক্টিভ ডিসঅর্ডার, এসএলই বা আদার্স যদি এই ধরনের জিনিস থাকে, অ্যাট দ্যাট কেস যেমন ম্যালিগন্যান্সির ক্ষেত্রে রিপিটেডলি এ থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে যে অনেক সময় আমরা করি। তবে ডিসেকশন মানে স্যার পেরিকার্ডিওটমিটা অ্যাওরটিক চয়েস। না স্যার, আমি কিন্তু করোনারি ডিসেকশনের কথা বলছি। ও করোনা, কিন্তু করোনারি কিন্তু হার্মফুল, করোনারি তো রাখা যায় না, আচ্ছা করোনারি তো ব্লিডিং এ হবে, করোনারি সার্জারি। জি আমি তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্টে বলতে পারি, আমার এক্সপেরিয়েন্স সম্পর্কে বলতে পারি। তো বলেন জি স্যার। স্যার, জি স্যার রোগীদের বলেন স্যার থাকার বলেন। লম্ব সময় রাখার প্রয়োজন হয়, সার্জনস ডু ভেরি গুড জব। ওরা ওপেন ড্রেনেজটা অনেক সেফ, অনেক অনেক কনভিনিয়েন্ট এবং অনেক কমফোর্টেবল অন পার্ট অফ পেশেন্ট, সেফটি অনেক বেশি। মানে যদি 2 সপ্তাহই রাখতে হয় এরকম জায়গায় পিকটেলটা রাখাটা খুবই হবে না, এটা আমি আমার জি স্যার, ব্যক্তিগত জি স্যার। ইমপ্রেশন। থ্যাংক ইউ স্যার, প্রেজেন্টেশনটা সম্পর্কে থ্যাংক একটু বলো তো আজাহার, তোমাকে এর আগের দিন বলছি এক্সেলেন্ট বলছি দেখে, আসতে বলো। আচ্ছা সত্যি আমি শুনতে চাই স্যার প্রেজেন্টেশনটা প্রেজেন্টেশন। সম্পর্কে। জি স্যার, প্রেজেন্টেশনের স্যার কন্টেন্ট স্যার মোরলেস ইট ওয়াজ গুড, কিন্তু ইন্টারাপশন হয়েছে মাঝখানে হয়তো বা নেট ডিস্টারবেন্সের কারণে, স্পেশালি ভিডিওটার সময় আমরা কিছু শুনতেই পারি নাই, প্লাস ডেমনস্ট্রেশনটা ভিডিওটার সময় ভালো হয় নাই স্যার। আর ওভারঅল কন্টেন্ট ওয়াজ নট ব্যাড, ইট ওয়াজ গুড। আর কেউ বলবো ওর প্রেজেন্টেশন সম্পর্কে? What is exceptional in his presentation? What is rather attractive, very attractive in his presentation? তার ভয়েসটা খুব স্যার মেলোডিয়াস স্লাইড ছিল গুলো সুন্দর ছিল স্যার, আচ্ছা এবং খুব ইমতিয়াজ। আস্তে আস্তে বলছে স্যার। জি স্যার। আচ্ছা সবসময় স্যার আমরা উনি যখন হচ্ছে স্ট্রাকচারাল ক্রিটিসিজম করি, স্ট্রাকচারাল ক্রিটিসিজমের মধ্যে 4টা পয়েন্ট খুব বলা হয়, সেটা হলো যে একটা প্রেজেন্টেশন কিংবা একটা প্রোডাক্টের স্ট্রেংথ এবং লিমিটেশন, থ্রেট এবং অপরচুনিটি, এই 4টা, 2টা এক্সট্রিম ক্রিটিসিজম থাকে, 2টা মডারেট ক্রিটিসিজম থাকে, 2টা পজিটিভ 2টা নেগেটিভ ক্রিটিসিজম থাকে, তাহলে হয়তো সমস্ত জিনিস বলা যাবে। সবচেয়ে বেশি আকর্ষণ কি ছিল বলো তো আজকের প্রেজেন্টেশনটাতে? স্যার উনি খুব আস্তে আস্তে স্লোলি বলছেন এবং ন্যাচারালি ওনার ভয়েসটা হচ্ছে অনেক সুদিং ছিল, কিন্তু ধীরে ধীরে বলছেন, এটা আমার কাছে ভালো লাগছে, প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা। হ্যাঁ মেশকাত ভাই, মেশকাত স্যার ভাই, সরি, ওই যে একটা শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, জি শোনা যাচ্ছে ম্যাডাম, ওই শোনা যে যাচ্ছে। একটা কার্ডিয়াক টেম্পোনেট দেখছিলাম সেকেন্ডারি টু কোভিড-19, ওটাতে ওর কি হয়েছিল, ওটা হেমোরেজিক ইফিউশন ছিল, তারপরে ওটা মানে কি টাকাসুবু কার্ডিওমায়োপ্যাথি ডেভেলপ করছিল, ওটা সম্বন্ধে কিছু জানেন? এটা নতুন একটা দেখেছিলাম, ওরা স্টেরয়েড, তারপরে ওইসব মানে পেরিকার্ডিসেন্টিসিসের পরে স্টেরয়েড, হাইড্রোক্সি ক্লোরোকুইন এসব সব দিয়েছিল, মানে এইজের একটা লোক 60-র উপরে।
কোভিড-19 ওটা হতে পারে আর কি, পেরিকার্ডিয়াল সাইন, ওটা হেমোরেজিক আর কি। জি ম্যাডাম। ম্যাডাম আসলে এটা মোস্ট লাইকলি অ্যাজ এ পার্ট অফ পেরিকার্ডাইটিস ছিল। আর ইন কেস অফ পেরিকার্ডিস, কোভিড হ্যাঁ। ম্যাডাম আমরা কিন্তু প্যানকার্ডাইটিসটাও পাচ্ছি, কিছু কিছু কেস রিপোর্ট এরকম আছে, হ্যাঁ, স্পেশালি মায়োকার্ডাইটিস এবং পেরিকার্ডাইটিস। আর যেটা বললেন ম্যাডাম যে হ্যাঁ, টাকোটসুবা ভ্যারাইটিরও হ্যাঁ, কিন্তু হ্যাঁ, বেশ হ্যাঁ, এভিডেন্ট এই কোভিড সিচুয়েশনে পাওয়া গেছে, তবে তার হ্যাঁ। ইফিউশনটা মোস্ট লাইকলি অ্যাজ এ কনসিকুয়েন্স অফ এটা পেরিকার্ডাইটিস আমাদের ছিল। মাথায় রাখা দরকার না এখন, যেহেতু এটা অনেক ইয়ে। জি ম্যাডাম, জি ম্যাডাম। তা এই যেটা হ্যালো হুম, আপা, হ্যাঁ, হ্যালো আপা, হ্যালো আপা, আমার কি ক্লাস আপনাদের সাথে হ্যালো আজকে? আমি তো ভুলেও গেছি, আজকে কি ক্লাস আছে? আপা। হ্যাঁ শোনেন, ওই বলছে আর এই ইলেকট্রনিক মিডিয়া এটা তো কিছুটা করবেই, একটু ডিস্টার্ব করবে, বা তারপরেও এটা খুব প্যালাটেবল হয়েছে এবং খুব ভালো ডিসকাশন। এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন, থ্যাঙ্কস, এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন, হ্যাঁ, এক্সেলেন্ট প্রেজেন্টেশন, উইথ এক্সেলেন্ট এক্সিলেন্ট প্রেজেন্টেশন প্রিপারেশন। সবাইকে বলছি। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ অল ফর প্যাশন হিয়ারিং। থ্যাংকস অল। থ্যাংক ইউ স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম। ওকে।